چونکہ اگر آپ اردو یا ہندی لینگویج لیے ہوں گے تو جو سوالات بنتے ہیں انہی الفاظ کو ملا کر بنائے جاتے ہیں. اگر آپ جو ہے ٹیگ ورڈ میں جو ہے ٹیگ ورڈ جو ہے الفاظ ہے ان کو اگر آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے تو پورے سوالات اگر نہیں بھی پڑھیں گے پھر بھی جو ہے آپ جواب اچھی طریقے سے دے سکتے ہیں. بہرکیف تو یہ ویڈیو نمبر 2 ہے. اگر آپ نے پہلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو سب سے پہلے جا کر وہ ویڈیو دیکھ لیجئے. تو آئیے ہم جو ہے باضابطہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اس سے قبل آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور جو ہے جو ادھر ادھر سے جو لوگ تیاری کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں. انشاءاللہ آپ کو جو ہے مواد ہے نا کنٹینٹ جو ہے اس کی تیاری کرائی جائے گی. چونکہ یوٹیوب پر جو ہے وہ جو ہے PYQ صرف کرائی جاتی ہے اور جو ہے اگر ہم جو مواد ہے جو کنٹینٹ ہے اگر ہم اس کو جو ہے نہیں پڑھے ہوں گے تو PYQ جو ہے یاد کر لینے سے سوالات کو صرف حل کر لینے سے آپ کا جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا. چونکہ سوالات اتنے گھما کے بنائے جاتے ہیں جو آپ اگر دیکھ کے بھی گئے ہوں گے اور اگر وہ سوالات ٹکرا رہا ہے تو بھی آپ نہیں حل کر پائیں گے جب تک جو ہے آپ جو ہے مواد یا نصاب جو ہے وہ نہیں سمجھے ہوں گے. تو اسی لیے میں جو ہے یہاں پر کنٹینٹ لے کر حاضر ہوا ہوں. تو یہ پہلا کلاس ہے. آج دیکھیے جو اہم نکات جو ہے اس کو لے کر حاضر ہوا ہوں. تو یہاں پر جو ہے یہ ویڈیو جو بنائی جا رہی ہے ڈیجیٹل اردو درسگاہ کے پلیٹ فارم پر جیسا کہ یہاں پر ہے. آگے بول رہے ہیں کہ زبان سے متعلق اہم نکات. یہ جو ہے زبان سے متعلق اہم نکات ہے. یہ تمام پوائنٹس جو ہے آپ اسٹارز مارک لگا کر جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے, ورنہ میں جو ہے PDF جو ہے ڈاؤن لوڈ کر دوں گا ہے نا. ٹیلی گرام چینل یا یوٹیوب جو فیس بک چینل ہے یہ واٹس ایپ چینل ہے اس پہ ہے نا, لنک جو ہے اس کے ڈسکرپشن میں ہے ویڈیو کے, آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور PDF کے ذریعے تیاری کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے, یا خود بھی جو ہے اگر آپ چاہیں تو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے کیا ہے زبان سے متعلق اہم نکات. ٹھیک ہے, زبان سے متعلق اہم نکات ہے. آئیے کیا ہے اہم نکات وہ جانتے ہیں. سب سے پہلے ہے جو ہمارا جو آئین ہے, ہمارا پیارا بھارت کا جو ہے قانون کی جو کتاب ہے اس میں جو ہے ہماری زبان کے متعلق کیا کہا گیا ہے سب سے پہلے ہم وہ جانتے ہیں. تو آئین ہند کے 8ویں شیڈیول میں جو ہے کل کتنے زبان شامل ہے 22 زبانیں شامل ہے. کتنی زبانیں شامل ہے 22 زبانیں شامل ہے, یاد رکھیے. اور جو ہے زبان سے متعلق کون سا شیڈیول ہے, شیڈیول نمبر 8 ہے. کون ہے 8 ہے, کون ہے 8 ہے, یاد رکھیے اس کو بھی, جو مندرجہ ذیل ہے. یعنی جو 8 زبانیں جو ہے 8ویں شیڈیول میں جو شامل ہے نا 22, اس میں کون کون زبانیں ہیں یہ دیکھ لیجئے. آسامی ہے, بنگالی ہے, گجراتی ہے, ہندی ہے, کنڑ ہے, کشمیری ہے, ملیالم ہے, اس کے بعد مراٹھی ہو گیا, اڑیا, پنجابی, سنسکرت, تمل ہے نا, تیلگو, ہمارا پیارا اردو, سندھی ہے نا, کوکنی, منی پوری, نیپالی, بوڈو ہے نا, ڈوگری, میتھلی ہے نا, میتھلی, اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو میتھلی, سنتھالی وغیرہ جو ہے یہ 8ویں شیڈول جو ہے یہ آئین ہند اس میں جو ہے یہ 22 زبانیں شامل ہے جو یہاں پر چند جو ہے نام ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیے. یونین کی سرکاری زبان یعنی حکومت کی جو ہے سرکاری زبان جو ہے, چونکہ ہمارا جو بھارت ہے اس کے اندر بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہے, اس لیے کوئی ایک لینگویج کو جو ہے یہ سرکاری زبان کا جو ہے درجہ نہیں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی جو ہے اعلانات تو نکالے جائیں گے نا, لیکن تو وہ کون سی زبان میں نکالی جائے گی تو وہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یونین کی سرکاری زبان یعنی مرکزی جو ہے سرکاری زبان جو ہے سے متعلق ضابطے, یعنی اس کے متعلق ضابطے کیا ہے ہندوستان کے آئین کے جز نمبر 17 میں ہے. کس کے متعلق ہے یونین کے سرکاری زبان سے متعلق جو آئین ہند ہے وہ کون سے میں ہے جز میں ہے وہ 17 میں ہے. ٹھیک ہے. زبان سے متعلق کل 300 ہے نا 343 کے مطابق ہے نا دیوناگری رسم الخط میں لکھی گئی زبان کی مرکز
है ना, मरकज़ की सरकारी ज़ुबान करार दिया गया है। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 343 जो है 343 के मुताबिक जो है देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी गई जो भी ज़बान है ना, उसको सरकारी ज़बान का जो ऐलान निकालने का जो है वो करार दिया गया है। मरकज़ी है ना, मरकज़ी हैसियत उसको हासिल है सिर्फ ज़बान निकालने का। ठीक है, तो इसके अंदर कौन आ जाएगा? हिंदी। जैसे कि देवनागरी में हिंदी आता है ना, हिंदी हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, ठीक है, आगे कह रहे हैं, देखिए इसी तरह जो है दफ़ा, ये दफ़ा कितना था ऊपर 343, यहाँ दफ़ा 343 बी है ना, 343 300 जो है 43 है ना, इसको जो है बी बोल सकते हैं या जो है बे बोल सकते हैं, ठीक है, या ख बोल सकते हैं, ये तमाम जो है इसी में आएगा। तो दफ़ा 343 दो के मुताबिक, किसके मुताबिक? दो के मुताबिक आइन हिंद है ना, आइन हिंद अंग्रेज़ी को बतौर मुआविन सरकारी ज़ुबान इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। यानी दफ़ा 343 दो के मुताबिक आइन हिंद में जो है सरकारी ज़ुबान को मुआविन के तौर पर किसको दिया गया है? अंग्रेज़ी को। किसको दिया गया है? अंग्रेज़ी को। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद हो गई। यानी सरकार ज़बान के मुतालिक जो है रस्मुल ख़त क्या है? सबसे पहले 8वें शेड्यूल में है ना, कितनी ज़बानें शामिल है? 22 ज़बानें शामिल है। उसके बाद जो हो गया यूनियन के 17 यानी जुज़ नंबर 17 में जो है ये बयान किया गया है ज़ुबान के मुतालिक। और 343 आर्टिकल 343 में जो कहा गया है कि देवनागरी रस्मुल ख़त में जो लिखी जाती है जो ज़बान, उसको जो सरकारी ज़ुबान करार दिया गया है, उसमें जो हिंदी आ जाएगा आपको। इसी तरह दफ़ा 343 बी के मुताबिक आइन हिंद अंग्रेज़ी को, आइन हिंद ने अंग्रेज़ी को बतौर मुआविन सरकारी ज़ुबान करार दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है आगे कह रहा है क्या? कदीम है ना, क्लासिकल लैंग्वेज यानी कदीम या क्लासिकी ज़बान है ना, जो है सबसे हिंदुस्तान चूँकि आज से नहीं है ना, पुरानी ज़बान जो है वो कौन सी ज़बान है, उसी के मुतालिक यहाँ कहा जा रहा है। कदीम क्लासिकी ज़बान है ना, क्लासिकी ज़बान वो ज़बानें हैं, इसकी तारीफ़ सबसे पहले कर रहे हैं। क्लासिकी ज़बान या कदीम ज़बान किसको बोलते हैं? हम किसको करार दे देंगे कि भाई ये ज़बान बहुत पुरानी है या कदीम है या क्लासिकी है? उसके लिए कुछ तो है ना ज़वाबित या उसूल तो होगा ना, तो वही बता रहे हैं। तो क्लासिकी ज़बान है ना, ज़बानें वो ज़बानें हैं जो अपने कदीम तारीख़ रखता हो। क्या रखती हो? कदीम तारीख़, आज़ाद कवायद यानी उसका अपने कवायद हो, असली अदबी ज़ख़ीरा रखती हो है ना, उसका अंदर अदबी ज़ख़ीरा हो हुकूमत हिंद की जानिब से है ना, तो ये सब रखती हो, तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्लासिकी ज़बान। इसको क्या बोलेंगे? क्लासिकी ज़बान। ये जो गहरा हो इतना, ये है इसकी तारीफ़ है। ठीक है, ये क्या होगी? इसकी तारीफ़ है। ठीक है, आगे अब क्या कह रहा है वो देखिए। अब ये जो है सबसे पहले जो है ना क्लासिकी ज़बान के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 6 ज़बानें शामिल थी। वही बोल रहे हैं कि इसमें जो है 6 ज़बानें शामिल थी। किसके अंदर? क्लासिकी ज़बान यानी कदीम ज़बान के अंदर जो है 6 ज़बानें शामिल थी है ना। 6 ज़बानें कौन कौन है वो आगे जो है हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन अक्टूबर यानी 3 अक्टूबर जो है 2024 को हुकूमत हिंद ने 5 नई ज़बानों को क्लासिकी ज़बान का दर्जा दिया है, जिससे अब क्लासिकी ज़बान की कुल तादाद कितनी हो गई? 11 हो गई। कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है, तो पहले कितनी ज़बानें शामिल थी? 6। अब बाद में कितनी 2024 में कितनी ज़बानें शामिल की गई? 5। तो टोटल कितनी हो गई है ना? 11। ठीक है, तमिल कब शामिल की गई? इसको 2004 में। ठीक है, उसके बाद जो है नंबर 2 में हो गया आपको संस्कृत। क्या हो गई? संस्कृत। इसको कब शामिल की गई? 2005 में। कब शामिल की गई? 2005 में। ठीक है, उसके बाद जो हो गया आपको नंबर 3 में तेलुगु। नंबर 3 में कौन हो गया? तेलुगु। इसको कब शामिल किया गया? 2008 में। कब शामिल किया गया? 2008 में। ठीक है, अब जो है 4 हो गया आपको कन्नड़। इसको कब शामिल किया गया? 2008 में। इसको भी मलयालम 2013 में, उड़िया इसको 2014 में। ठीक है, तो ये जो 6 ज़बानें पहले थी कदीम में क्लासिकी ज़बान में, वो ये 6 है। ठीक है, अब जो
اب جو نئی زبان جو شامل کی گئی ہے جو 5 وہ کون کون ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. نئی شامل کردہ 5 کلاسیکی زبان جو اکتوبر یعنی 3 اکتوبر کو جو 2024 کو شامل کی گئی وہ کون ہے؟ نمبر 1 ہو گیا مراٹھی، نمبر 2 میں پالی. ٹھیک ہے، مراٹھی تو جانتے ہی ہوں گے، یعنی مہاراشٹرا کے علاقہ میں جو بولی جاتی ہے زبان. وہ پالی جو ہے وہ بدھ مت جو ہے نا، بدھ مت جین مت، اس کی جو ہے جو گرنتھ ہے وہ پالی بھاشا میں جو ہے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو پراکرت. یہ بھی پراکرت جو ہے نا پالی کی طرح ہے یہ بھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آسامی جانتے ہوں گے، آسامی جو آسام میں وغیرہ میں بولی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہو گیا نمبر 5 بنگالی. نمبر 5 میں کیا ہو گیا؟ بنگالی، جو بنگال وغیرہ میں بولی جاتی ہے. تو یہ جو ہے کتنی زبانیں ہو گئی؟ 11 زبان جو کلاسیکی اور قدیم زبان ہندوستان میں جو ہے یہ درجہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہو گیا تدریس کے متعلق، تدریس زبان اور نفسیات کے کچھ اہم نکات. ٹھیک ہے، یعنی تدریس پڑھانے کے متعلق اور بچے کی نفسیات کے کچھ اہم نکات جو ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں ایک ایک کر کے. ٹھیک ہے، تو آئیے جانتے ہیں. سب سے پہلے ہے سننا اور بولنا. سب سے پہلے کیا ہے؟ سننا اور بولنا. یہ ابتدائی مہارتیں ہیں. یہ کیا ہے؟ سننا اور بولنا یہ ابتدائی مہارتیں ہیں. دیکھیے انسان جو ہے کوئی بھی انسان جو ہے وہ سن لیتا ہے نا، سن لیتا ہے اور بول لیتا ہے. اس کے لیے جو ہے یہ سننے اور بولنے کے لیے اس کو کسی ادارے میں، کسی اسکول میں یا کسی ٹیچر سے جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جو ہے فطری طور پر آدمی سن لیتا ہے نا. اور اس کو جو ہے جب سنتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ انگلش نہیں بول سکتا لیکن مادری زبان تو وہ بول ہی سکتا ہے نا. تو وہی بول رہا ہے کہ فطری طور پر جو ہے انسان سننا اور بولنا جو ہے فطری طور پر سیکھ لیتا ہے. اس لیے وہ کون سی مہارت ہے؟ ابتدائی مہارتیں ہیں. یاد رکھیے سننا اور بولنا کون سی مہارت ہے؟ ابتدائی مہارتیں ہیں. یاد رکھیے یہ پوچھا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو ہے نا بولنا ہے نا اور لکھنا. یہ بولنا اور لکھنا جو ہے اس کو تقویتی مہارتیں بولتے ہیں. کون سی مہارت بولتے ہیں؟ تقویتی مہارتیں. کون سی مہارتیں ہیں؟ سننا اوپر تھا، بولنا انسان سن بھی لیتا ہے بول لیتا ہے، ابتدائی مہارت ہے. اب بولنا اس میں بھی بولنا ہے، لکھنا یہ کون سی مہارت ہے؟ تقویتی مہارتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹس ہے، اہم پوائنٹس ہے. اس کو جو ہے یاد رکھیے، نکات جو ہے بہت اہم ہے. اس کو جو ہے نوٹ ڈاؤن کیجیے اگر آپ کاپی میں لکھ رہے ہیں تو. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہو گیا لسانیات. لسانیات کس کو بولتے ہیں؟ تو وہی بول رہے ہیں کہ زبان کا سائنسی مطالعہ. کون سا مطالعہ؟ سائنسی مطالعہ لسانیات کہلاتا ہے. یعنی کہ صرف ہم جو زبان ایسے پڑھ لیے سیدھے سادھے اس کو نہیں، بلکہ سائنسی طور پر جو ہے پڑھنا، وہی جو ہے کیا کہلاتا ہے؟ سائنسی لسانیات کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو زبان کی تقسیم ہے نا. اب دیکھیے یہاں سے جو ہے یہ تو نکات ہو گیا. اس کے بعد نیچے بھی پوائنٹ آئیں گے ہے نا. یہاں پر اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ زبان کی جو تقسیم ہے نا، وہ زبان کے تقسیم کو زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. کتنے حصوں میں؟ سب سے پہلے اول زبان کو تقسیم کیا گیا ہے 3 حصوں میں. کتنے حصے میں؟ 3 حصہ میں. نمبر 1 اشاروں کی زبان. نمبر 1 اشاروں کی زبان. نمبر 2 آوازوں کی زبان ہے نا. نمبر 3 علامتوں کی زبان. نمبر 3 علامتوں کی زبان ہے نا. اشاروں کی زبان سب سے پہلے جو اشاروں کی زبان ہے بول رہا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ کئی لاکھ ہے نا کئی سو سال پہلے جو ہے یعنی آوازوں کی زبان سے پہلے جو ہے وہ اشاروں کی زبان پیدا ہو گئی. انسان جو ہم کئی نئی جگہ جاتے ہیں، کوئی چیز اگر نہیں جان رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ اشارہ کرتے ہیں. بھائی دکان والا کے پاس گئے، اس کے پاس اشارہ کیے کہ بھائی یہ چیز ہمیں بتلا دو، یہ چیز ہمیں دو. تو اشاروں کی زبان جو ہے نا یہ سب سے قدیم ہے نا. جیسے کہ کسی کے بارے میں جیسے قلم ہے، مثال کے طور پر ہم نہیں جان رہے قلم، تو اشارہ کریں گے بھائی یہ چیز دے دیجئے، تو یہ اشاروں کی زبان ہو گیا. آوازوں کی زبان ہم بول دیے، وہ اشارہ ہے، اس کے اگر ہم بولنا آ گیا ہے نا، قلم ہم سمجھ رہے ہیں، سامنے والا بھی سمجھ رہا ہے تو ہم بول دیے قلم. دی آوازوں کی زبان ہے. علامتوں کی زبان. علامتوں کی زبان جیسے کہ ہم آپ کے سامنے میں جو ہے آپ کو پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن سامنے والے طلبہ جو آپ کے بازو میں بیٹھا جو بچہ ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ کونی ماریں گے اس طرح.
या हाथों से क्या करेंगे, इशारा करेंगे मुंह पर जो है ना, मुंह पर जो है उंगली रख के, भाई चुप हो जाओ, क्यों ऐसा हंगामा कर रहे हो। तो ये किसकी ज़बान है, अलामतों की ज़बान। या इसी तरीके से जो है हरूफ तहज्जी है ना, हरूफ तहज्जी जैसे अलिफ है, तो अलिफ जो है ऐसे जो लिखा रहेगा, जो मिसाल के तौर पर इस तरह लिखा रहे, तो इसको हम अलिफे पढ़ेंगे। क्यों, इसके कि ये जो अलिफ जो है ये अलामत के ज़रिए फिक्स कर दिया गया है कि ये इसको जो है हम अलिफ पढ़ेंगे, इस तरह लिखा रहेगा। ये इस तरह लिख दिया तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको बा ही पढ़ेंगे। क्यों कि अलामतों के ज़रिए जो है लोगों ने इसको फिक्स कर दिया है कि इस तरीके से जो लिखा हो तो उसको हम बा ही पढ़ेंगे। तो ये भी किसकी ज़बान होगी, अलामतों की ज़बान। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ समझ लिया। ज़ुबान को अव्वल किस में तकसीम की गई है, 3 में, इशारों की ज़बान है ना, आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं कि मादरी ज़बान है ना, क्या है मादरी ज़बान। देखिए मैंने आपको लुगात बताते वक्त बताया था ना कि एक होता है सीखना, एक होता है हासिल करना, है ना। तो यहीं पर वही बोल रहा है कि मादरी ज़बान जो है, मादरी ज़बान से मुराद बच्चे के घर, कुंबा और अड़ोस पड़ोस में बोली वाली ज़बान को बोलते हैं, है ना। मादरी ज़बान किसको बोलते हैं, जो घर में जो बोली जाती है ज़बान, है ना, कुंबा या अड़ोस पड़ोस में जो लोग बोले जा रहे हैं या बोल रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, मादरी ज़बान। जैसे बच्चा बिल्कुल फितरी तौर पर, है ना, जिसे बच्चा कैसे सीखते हैं, बिल्कुल फितरी तौर पर हासिल करता है। कैसे हासिल करता है, बिल्कुल फितरी तौर पर इसको जो है हासिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हो गया, आपको मादरी ज़बान समझ आ गई ना। उसके बाद आप ये जानते हैं, है ना, यानी RTE एक्ट 2009, इसके अंदर जो है क्या कहा गया है, ये बच्चों के मुतालिक ये एक्ट है ना। ये जो है एक दस्तावेज़ है जिसमें बच्चों के मुतालिक बताया गया है कि कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है, कैसे रहना है, वो सब चीज़ बताई गई है। वही बोल रहे हैं कि मुफ्त और लाजमी तालीम का हक, RTE एक्ट का माना क्या है, राइट टू एजुकेशन, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि मुफ्त और लाजमी तालीम का हक, है ना, इसको जो है 10 अप्रैल को, यानी किस कब हो, ये तो लाया गया बनाया गया जो है 2009 में, लेकिन इसको लागू जो किया गया पूरे मुल्क में 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल यानी अप्रैल 2010 को, अप्रैल 2010 को पूरे मुल्क में इसको लागू किया गया है। तो ये क्या है, RTE एक्ट 2009। ठीक है, तो वही बोलेगा मुफ्त और लाजमी तालीम मुतालिक बोले तो आपको ये ज़हन में रहनी चाहिए। उसके बाद जो है कह रहा है कि ज़ुबान यानी इक्तिसाब। ठीक है, इक्तिसाब क्या है, इक्तिसाब एक फितरी और गैर शऊरी, है ना, अमल है जो बच्चे की पैदाइश के बाद ही माहौल से शुरू हो जाता है। क्या है इक्तिसाब, याद रखिए, इक्तिसाब क्या है, फितरी तौर पर सीखे जाने वाली जो ज़बान है उसको इक्तिसाब कहते हैं। ठीक है, एक होता है क्या, आमोजिश। एक क्या होता है, आमोजिश। तो आमोजिश जब भी बोली जाए तो वो दूसरी लैंग्वेज के लिए, यानी दूसरी ज़बान, जैसे इंग्लिश हम बोल रहे हैं, यानी फ़ारसी सीख रहे हैं, अरबी सीख रहे हैं, तो आमोजिश जहाँ भी आएगा तो उसके लिए आपको आएगा कि हम सीख रहे हैं या स्कूल में जाके किसी उस्ताद से या साहिब ज़बान से जाकर हम सीख रहे हैं। लेकिन जहाँ भी इक्तिसाब आए तो आप ये समझ लें कि यहाँ पर फितरी तौर पर जो है, गैर शऊरी तौर पर, खेल खेल में, है ना, बच्चों माहौल में रहकर, घर में रहकर, है ना, माँ बाप से सीख जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इक्तिसाब। उसके बाद जो हो गया आपको, है ना, पावलो और स्किनर, यानी कुछ माहिर लिसानियात है जो उनके मुतालिक जो कहा जाता है कि कैसे बच्चे जो है ज़बान सीखते हैं, तो वो यहाँ पर जो है वही नोट है, इसको याद रखिए। ये तमाम नोट जो है बेहतरीन और अहम है। ये मत समझिए कि ये जो है ये इनमें से कौन गैर अहम है, कौन ज़रूरी है, कौन ज़रूरी नहीं है, बल्कि तमाम ही जो है इसमें नोट ज़रूरी है, इसलिए आप तमाम को याद रखेंगे। तो पावलो और स्किनर, सबसे पहले पावलो और स्किनर, ये माहिर निशानियात है, वो बोल रहे हैं कि रटने से बच्चा जो है ना, बच्चा जो है रटने से मानना है, इसका पावलो और स्किनर का मानना है कि बच्चा ज़ुबान मश्क और नकल से और रटने से हासिल करता है। यानी पावलो और स्किनर का मानना ये है कि बच्चा जो है ज़बान मश्क, नकल और रटने से, रूट लर्निंग से जो है ये क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, ये किसका मानना है, पावलो और स्किनर। जब भी आए तो आप याद रखिएगा। उसके बाद जो हो गया आपको, है ना, नोम चोम्स्की। कौन है, नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चा में ज़बान सीखने की सलाहियत
पैदाइशी होती है और उनके दिमाग में है ना LED, क्या बोलता है LED, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन है ना डिवाइस, ये होता है। किसका मानना है? नोम चोम्स्की का। नोम चोम्स्की का मानना क्या है कि बच्चे के अंदर जो है ना सीखने की सलाहियत जन्मजात होती है ना, फितरी तौर पर होती है, और उसके दिमाग के अंदर जो है एक ऐसा आला होता है जिसको हम जो वो अपनी ज़बान में LED बोलता है। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन के ज़रिए आप उसको निकाल सकते, नहीं, वो एक नाम दिया है, क्षमता होता है ना, एक सीखने की सलाहियत जो होती है ना क़ुव्वत, उसी का ये नाम दे दिए हैं कि LED उसको बोलते हैं। ठीक है, ये किसका मानना है? नोम चोम्स्की का। उसके बाद जो हो गया आपको वाइगोट्स्की। कौन है? वाइगोट्स्की का मानना ये है कि उसका नज़रिया ये है कि ज़बान है ना फ़रोग़ समाजी राब्ता का नतीजा है। यानी वाइगोट्स्की जहाँ भी आए वो बच्चे को सोचते हैं कि समाज में रहकर है ना आपस में जो है तामुल करके, आपस में जो है ना बातचीत करके सीखते हैं। तो किसका नज़रिया है? वाइगोट्स्की का नज़रिया है कि उसका नज़रिया है कि ज़ुबान जो है ना, ज़ुबान का फ़रोग़ जो है वो समाजी, यानी फ़रोग़ जो समाजी समाज में राब्ता बनाकर है ना आपस में मिलजुल कर सीखी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो हो गया आपको जीन पियाजे। कौन हो गया? जीन पियाजे चचा। इसका मानना क्या है? इनका मानना यह है कि बच्चे अपने हवास खमसा के ज़रिए दुनिया और इल्मी निज़ाम को तश्कील खुद करते हैं। ये जीन पियाजे जहाँ भी आए उनका ये मानना है कि बच्चा खुद से सीखते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि बच्चा जो है खेल रहा है ना, कोई चीज़ तोड़ फोड़ कर रहा है तो उसको रोके नहीं, है ना, लेकिन जो है माँ बाप तो कूट देते हैं। तो इनका ये जीन पियाजे का नज़रिया क्या है कि बच्चा जो है हवा से खमसा बताया था ना कि हाथ है ना, उसके बाद जो हो गया नाक, मुंह है ना, आँख, ये 5 चीज़ों के ज़रिए जो है बच्चा सीखता है। तो वही बोल रहा, हवा से खमसा के ज़रिए खुद सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? खुद सीखते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए। उसके बाद जो हो गया आपको कसीर लिसानियात। क्या हो गया? कसीर लिसानियात। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि हिंदुस्तान एक कसीर लिसानी है ना मुल्क है, जिसके अंदर हर खित्ते में, हर इलाके में एक नई ज़बान बोली जाती है। तो वही बोल रहा है कि कसीर लिसानियात। अब एक क्लास में जो है बहुत से ज़बान बोलने वाले लड़के जमा हो जा रहे थे, क्या ये जो है उस्ताद के लिए क्या है? रुकावट का बाइस है ना, या बच्चे को सीखने में रुकावट के जो बाइस है ये? तो वही बोल रहे हैं कि कसीर लिसानिया जो है ज़ुबान की आमोजिश में रुकावट के बजाय हमेशा एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कसीर लिसानियात को जो है बच्चे एक ज़ुबान बोल रहे हैं है ना, दूसरे बच्चे दूसरी ज़ुबान बोल रहे हैं, तो ये जो है रुकावट नहीं है बल्कि वसीला है ना और ज़रिया समझनी चाहिए। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं। उसके बाद जो हो गया आगे कह रहे हैं कि गलतियाँ। क्या कह रहे हैं? गलतियाँ आमोजिश यानी सीखने के अमल का एक अहम हिस्सा है। इस पर मुअल्लिम यानी उस्ताद को नाराज़ नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि बच्चा अगर कोई चीज़ हम पूछे है ना, या पढ़वा रहे हैं तो बच्चा गलती कर लिया है ना, या उसको ज़बान पे नहीं चढ़ रहा है वो लफ्ज़, तो आप जो है ये नहीं समझे कि भाई ये गलती कर रहा है जिसको पीटे कूटे, जैसे कि हम लोग के ज़माने में होता था। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि गलतियाँ करके ही सीख रहा है। इसका मतलब ये है कि बच्चा सीख रहा है कोई चीज़, तब ना वो गलतियाँ कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई बात। उसके बाद जो हो गया आपको ज़ुबान की महारतें। क्या है? ज़ुबान की महारतें। ये बहुत अहम है। ज़ुबान की महारतें कितनी है? 4 है, जिसको जो है LSRW से जो ताबीर करते हैं। ज़ुबान की कितनी महारतें हैं? 4 है। क्या क्या है? सबसे पहले सुनना, उसके बाद जो क्या है बोलना, उसके बाद क्या है पढ़ना, उसके बाद जो है लिखना। ठीक है, सबसे पहले क्या है सुनना, उसके बाद जो है बोलना, पढ़ना और लिखना। इसी में जो है ये जो है ना ये सुनना है ना, उसके बाद जो हो गया सुनना और बोलना, सुनना और पढ़ना, बोलना नहीं, सुनना और पढ़ना जो है ना इसको बोलते हैं तहसीली महारत। जैसे कि नीचे दिया गया है यहाँ पर, खुद देख लीजिए आप। सुनना और पढ़ना जो है इसको बोलते हैं तहसीली अखज़ी महारतें। क्या बोलते हैं इसको? तहसीली और अखज़ी महारत। देखिए
ہم جو ہے کوئی مولانا جو تقریر کر رہے ہیں، ہم جا کے اس کی بیان سن رہے تھے، کیا کر رہے ہیں؟ اس کی بات کو ہم حاصل کر رہے ہیں نا بھائی، سمجھ رہے ہیں نا؟ یا کوئی جو ہے مصنف ہے، اس کی کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سے حاصل کر رہے ہیں، لے رہے ہیں نا؟ تو وہی بول رہے ہیں، سننا اور پڑھنا جو ہے یہ تحصیلی اور اخذی مہارت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چاروں میں سے۔ اس کے بعد جو ہو گیا دوسرا جو ہے بولنا اور لکھنا۔ بولنا اور لکھنا کیا ہے؟ بولنا اور لکھنا جو ہے یہ تخلیقی تعمیری مہارتیں ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ تخلیقی یا تعمیری مہارتیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے سنا نا کہ 4 جو ہے سیکھنے کی مہارت جو ہے نا، مہارت زبان کی مہارت جو کتنی ہے؟ 4 ہے۔ کیا کیا ہے؟ سننا، اس کے بعد جو ہو گیا بولنا، اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو پڑھنا، اس کے بعد جو ہو گیا لکھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اور یہ دونوں جو ہے آپ کو ہو گیا جیسے کہ اوپر بتایا ہوں تحصیلی اور اخذی مہارت، اور یہ بولنا اور لکھنا، بولنا اور لکھنا جو ہے یہ تخلیقی تعمیری مہارتیں ہیں، یعنی اس کے ذریعے ہم اپنی معافی ضمیر کو دوسرے تک پہنچاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 4 ہو گیا، اس کو یاد رکھیے گا، بہت پوچھا جاتا ہے یہ۔ اس کے بعد جو ہو گیا یہ پڑھانے کا میتھڈ ہے، سمجھے؟ یہ پڑھانے کا میتھڈ ہے۔ چلیے انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اگر آپ کو جو ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں، اور پیارا کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی بھی فرمائیں۔ آپ خود بھی دیکھیں، دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، چونکہ جو ہے یہ کانٹینٹ ہے، مواد ہے جو ہے نا، آپ کو یوٹیوب پر جو ہے ایسی کلاس جو ہے دیکھنے کو نہیں ملے گی، تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ٹھیک ہے؟ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔